आप प्रगट किया है, साजिया है। उस तो बाद उहदा नाम दा मतलब उहदा हुक्म सारी कुदरत दे विच हुक्मी होवन आकार जां इस तरह कह लो भी ये स्थूल जगत बनन तो पहला लाज ऑफ नेचर जिन्हां दे अधीन ये सारी क्रिएशन हुई। दूसरे नंबर ते हजूर कहंदे ने दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठा डिठो चाओ। कुदरत नूं बना के इहदे विच ही आसन ला के अकाल पुरख बैठा होया है। साडे सारियां दे शरीर दे अंदर भी उहदी शक्ति ही अपने आप दे विच काम कर रही है। वो दाता भी है, क्रिएटर भी है। सारी कुदरत दे विच कुदरत नूं ऑटो मोड दे उत्ते लाया होया, एक हुक्म दे नाल जीवन दी जिंद कढ भी लैंदा है ते सारा पसारा भी वो आप ही कर रहा है। आखिर दे विच कर आसन डिठो चाओ। इत्थों तक आपां समझण दा यतन कीता है। गुरु साहब जी ने पहली पौड़ी दे अंदर रब दी बेअंतता दा एहसास करा के साडे अंदर एक तां इंक्यूजिटिव बिरती कि सदा ही असी अपने आप नूं सिख समझना है ते सिखण तो कदे इनकारी नहीं होना। पॉसीबिलिटीज़ ज्ञान दियां हमेशा ही रहीआं ने और जीवन दे हर फील्ड दे विच लगातार कुदरत दे बारे, अपने आप दे बारे, जगत दी रियलिटी दे बारे नॉलेज हासिल करके वो जिहड़ा सच है जिहदी सानूं समझ आंदी है उहनूं जीवन दे विच उतारदे जाना है। ते क्योंकि पौड़ी जिहड़ा सेंट्रल आइडिया हुंदा है ते गुरु साहब जी ने शलोकां दे विच भी उहदी डिटेल दे नाल उसे टॉपिक दी व्याख्या कीती है। फिर उस अकाल पुरख दे नाल सांझ पाण दे लई हजूर पहले शलोक दे विच जिक्र कर रहे ने, बलिहारी कुदरत वसिया, बलिहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवार, कि मैं अपने गुरु तो बलिहार जाना वा। दिओहाड़ी का मतलब एक दिन दे विच जिहड़ा सद लफ्ज़ है ना, विद्वान कहंदे ने शत शब्द का बदलिया होया तदभव रूप है, जिन्हों जिहदे लई जिवें प्रति शत शब्द हुंदा है, शत का मतलब हुंदा 100 ते इत्थे सद नूं कोई भी मात्रा दद्दे नूं ना होण करके सैकड़े वार मैं गुरु तो बलिहार जाना। पुराने समय दे विच ना कोई भी चीज़ की जदों कोई वैल्यू पांदा सी, आम करके जे किसी शख्सियत नूं अपने नालों भी ज़्यादा मानता देनी होवे ते लोग आम ही शब्द वरतदे सी भी तेरे तो मैं अपना आपा कुर्बान करन नूं तैयार हाँ। ते जिन्नी क बंदे दी अपनी औकात हुंदी सी, विआहां शादियां ते भी कई वारी ना पैसे जिहड़े वारे जांदे ने ते उहदे मुताबक बंदा उहदे उत्तों वार के, जिहदा मतलब है कि असल दे विच पैसे नूं तेरे सामने तुच्छ है ते इनू तेरे तो वारिया जा सकता है, सैक्रीफाइस किया जा सकता है। ते गुरु साहब जी जिस अकाल पुरख वाहिगुरु दा रब्बी जिहड़ा ज्ञान है उन्होंने प्रगट करते हैं, जिन्होंने गुरु साहब गुरु कह रहे हैं। हुण ये श्लोक धन गुरु नानक साहब जी का है ते कई लोगों ने गुरु नानक साहब जी का किसी दुनियावी बंदे नूं गुरु भी अध्यात्मक तौर पर भी स्वीकार किया, मनना और एक्सप्लेन करने का यतन किया। कई जिवें कबीर पंथी ने धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों जगत का उदार करदिआं काशी आदਿਕ की धरती ते जांदे ने, उत्थे कुछ विद्वान कहते हैं भी बाबा कबीर जी नूं मिले सन ते कईयां ने यह लिख भी दिता कुछ किताबां दे विच भी शायद बाबा कबीर जी गुरु नानक साहब दे गुरु सन। पर गुरु नानक साहब जी नूं आप पुछिए असल दे विच उन्हां दा कोई भी शरीर गुरु नहीं है,
ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਵਨ ਆਰੰਭ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 70,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ 2-3 ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਗॉड्स ਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਸ਼ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੰਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਪੇਖੈ ਸੋ ਬੋਲੈ
ਜੋ ਪਿੱਖ ਹੈ ਆਂਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਨੀ ਬੀ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੈਕਟਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਦੂਸਰੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਈਡਰ ਵੈਬ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇਅ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਬਾਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਰੋਂਗ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਂਸਰੀ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨੌਲੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੌਲੇਜ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨੌਲੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਭ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੱਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਸਾਣੇ ਬਤੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਉ ਬਣਾਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਬਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ 12% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਏ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ PhD ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੀਸਿਸ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਡਰਿਵਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗ ਕਿਉਂ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਾਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਆ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾ 2-3 ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਰੇਤਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ,
ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕੈ ਰੀਸ ਜਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹੰਬਾਰਕ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਸੰਗਤ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫਿਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਊਚ ਨੀਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਲਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਕਸ਼ੋ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਪੌਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ